2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ कि हुण गठजोड़ हो चुका है। विरोधी तरह का यह गठजोड़ है, पर यह गठजोड़ PM मोदी नूं पसंद नहीं आ रहा। इस गठजोड़ तो पहले भी गठजोड़ होंदे रहे, बहुत सारियां सरकारां गठजोड़ बना के इस भारत की आबादी के उपर राज करदियां रहियां ने। गठजोड़ जेकर देखा जाए मौजूदा समय दे विच भारतीय जनता पार्टी भी नाल कई जिहड़े सियासी दल है लई फिरदी है, पर दूसरे पासे जो विरोधी धिर गठजोड़ करती है उस वेले मानयोग प्रधानमंत्री साहब हुणां नूं वो रड़कदे ने। वो इस करके क्योंकि उन्होंने अपने गठजोड़ का नाम रख लिया जी इंडिया। इंडिया नाम जिहड़ा है उन्होंने रड़कदा है, उन्होंने लगता है कि ये नाम रख के किते वो इंडिया के लोगों दी भावनावां नूं कैश ना कर देण। हुण इन्हां नूं भी लगता है किते इंडिया 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 करके ये सियासी गठजोड़ जिहड़ा नवां बणिया, जिहदे विच सारे दल इकट्ठे होए फिरदे, कोई 26-27 दल हैगे आ, ये सारे किते कोई गेम ना चेंज कर जाण। हुण मुद्दा पंजाब दा होंदा है। इस वेले पंजाब दे विच जिहड़े मुख मंत्री ने भगवंत मान हुणी, उन्हां दे वल्लों मनप्रीत बादल नूं ठोकवां जवाब दित्ता गया। मुख मंत्री साहब साडे ट्वीट करन नूं बहुत तेज़ ने, हर एक गल दे उपर निक्की गल दे उपर भी वो ट्वीट करदे ने। मसला ये भी विजिलेंस दा है, विजिलेंस सरकार नहीं जी, ये समझ लेना चाहिए। विजिलेंस सरकार नहीं, मसला विजिलेंस ते मनप्रीत बादल दा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੰਮਣ ਭੇਜਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਾਣੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰਾਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। प्रोग्राम सरगोशियां दे विच तुहाडे सारिआं दा स्वागत है ते अज कुछ खास मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ चर्चा करांगे। ते चर्चा होवेगी 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ नज़दीक ने ते विरोधी धिरां ਦਾ गठजोड़ होया। इस तों इलावा पंजाब दे विच मुख मंत्री भगवंत मान हुणां दी ते राज्यपाल दी अक्सर ही सियासी लड़ाई वेखण नूं मिलदी है ते नाल ही नाल पंजाब दे विच हुण मनप्रीत बादल नूं जिथे सम्मण भेजे गए ने विजिलेंस दे वल्लों ते मनप्रीत बादल नूं जवाब जिहड़ा है भगवंत मान हुणां दे वल्लों भी दित्ता गया। इस तों इलावा पंजाब दे विच पंजाब दी सरकार ने कच्चे मुलाजमां नूं पक्के भी करना है ते दूसरे पासे ये भी गल सामने आई है कि हड़ पीड़तां दी मदद दा मुद्दा चकदे होए पंजाब दे श्रोमणी अकाली दल यूथ प्रधान सरबजीत सिंह जिहड़े ने वो मुलाकात करन दे लई निकले सी भगवंत मान हुणां दे नाल, पर उन्हां नूं पुलिस दे वल्लों रोक लिया गया। ते यही मुद्दिआं दे उत्ते हुण चर्चा करांगे ते इस चर्चा दे विच मेरा साथ देणगे चरणजीत जोगी जी। जोगी जी तुहाडा स्वागत है। शुक्रिया जी। ते हुण चर्चा दी शुरुआत करदे हां ते सब तो पहलां गल करांगे 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ कि हुण गठजोड़ हो चुका है। विरोधी तरह का यह गठजोड़ है, पर यह गठजोड़ PM मोदी नूं पसंद नहीं आ रहा जी। ते इस नूं तुसीं किवें वेख रहे हो? देखो गठजोड़ कोई नवां नहीं होया, इस गठजोड़ तो पहलां भी गठजोड़ होंदे रहे। बहुत सारियां सरकारां गठजोड़ बना के इस भारत की आबादी के उपर राज करदियां रहियां ने, जिन्हां दे विच जेकर असीं गल करिए किसी समय चंद्र शेखर होणे भी प्रधानमंत्री बने सी, उन्हां ने भी मदद लई सी कांग्रेस की। किसी समय VP सिंह प्रधानमंत्री बने सी, उन्होंने भी गठजोड़ बना के ही देश की सरकार जी वो चलाई सी, भावें थोड़ी देर लिए बने सी। ये दोनों प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी वो भी समुचे रूप दे विच गठजोड़ वाली सरकार सी। उस तो बाद जेकर असी अटल बिहारी वाजपेयी हुणां दी गल करदे हां, गठजोड़ वाली सरकार उन्होंने भी बनाई सी, मदद उन्होंने भी लई सी, भावें कि थोड़े दिन ही उन्होंने राज कीता सी पहली बारी,
क्योंकि बहुमत नहीं सी और दूसरी बारी पूर्ण बहुमत के नाल उस सत्ता दे विच आउंदे। गठजोड़ जेकर देखा जाए मौजूदा समय दे विच भारतीय जनता पार्टी भी नाल कई जिहड़े सियासी दल है लई फिरदी है, पर दूसरे पासे जो विरोधी धिर गठजोड़ करती है उस वेले मानयोग प्रधानमंत्री साहब हुणां नूं वो रड़कदे ने। वो इस करके क्योंकि उन्होंने अपने गठजोड़ का नाम रख लिया जी इंडिया। इंडिया नाम जिहड़ा है उन्होंने रड़कदा है, उन्होंने लगता है कि ये नाम रख के किते वो इंडिया के लोगों दी भावनावां नूं कैश ना कर जाण। जी बिल्कुल। सो इस भावना दे नाल वो डरदे हुए हुण उन्हां नूं किसी ना किसी तरीके दे नाल भंडण दी कोशिश कर रहे हैं। अपने संबोधन दे विच एक सियासी रैली के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जदों किसी समय इंदिरा ने नारा दिता सी और लोग नारे लगाउंदे हुंदे सीगे, वो कहंदे सी इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। जी ठीक है, उस नारे ने हालात चेंज कर दिते सी। हुण इन्हां नूं भी लगदा किते इंडिया 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 करके ये सियासी गठजोड़ जिहड़ा नवां बणिया जिहदे विच सारे दल इकट्ठे होए फिरदे, कोई 26-27 दल हैगे आ, ये सारे किते कोई गेम ना चेंज कर जाण। जी बिल्कुल। ये 2024 का जिहड़ा साडा सुपना आ वो ना किते वो बदल के रख देण। देखो भावें उन्हां सियासी दलों के विचकार हाले कोई मुख चेहरे के रूप दे विच कोई पूरी तरह दे नाल पूर्ण सहमति नहीं बनी, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी नूं लगदा है कि साडा किते ना किते बनिया बनाया खेल ये बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उधर उन्हां दे नाल नीतीश यादव भी ने, उधर ममता बनर्जी भी ने, उधर लालू प्रसाद यादव भी ने, उधर राहुल गांधी भी ने और उधर उन्हां दे नाल अरविंद केजरीवाल भी हैगे ते उधर शरद पवार होनी भी हैगे और महाराष्ट्र दे विचों भी उन्हां नूं गठजोड़ नूं थोड़ा जिहा हुलारा मिलदा है। चारे पासिਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਲਾਰਾ मिल रहा है ਤਾਂ किते ना किते जो सियासी कुर्सी है ਉਹਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ नज़र आ रही। इसे करके ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। जी हाँ, फिर गल इत्थे ਉਹੀ आई है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। देखो 2024 ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ CM ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो मुख मंत्री साहब ने मनप्रीत सिंह बादल होना नूं जो साबका खजाना मंत्री ने उन्होंने जवाब दिता है, बड़ा करारा ट्वीट किया है। मुख मंत्री साहब साडे ट्वीट करन नूं बहुत तेज़ ने, हर एक गल दे उपर निक्की निक्की गल दे उपर भी वो ट्वीट करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ट्वीट इस तरह नहीं करने चाहिए। मसला ये भी विजिलेंस का है, विजिलेंस सरकार नहीं जी, ये समझ लेना चाहिए। विजिलेंस सरकार नहीं, मसला विजिलेंस ते मनप्रीत बादल का है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੰਮਣ ਭੇਜਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਾਣੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤੜਿੰਗ ਲੱਗਾ,
ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਪੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ। ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੜ ਕੇ ਦੋਜੀ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਖੋਲੀ, ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੱਢੂਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਨੇਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਲੋਕੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਚੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਬੰਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੁਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਆ ਗਈਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰਾਂ ਆ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਉਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਲਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਲੜ ਘੁਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਵ ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਲੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਇਹ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਮੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਛਤਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂ ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਛਲਦੀਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਛਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ 12500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਲਮਸਮ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਧਰਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਣਾ ਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵਾਜਬ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।